밝히고 지난 1년 동안 경제 회생이 급선무였지만 이제는 IMF로 가장 큰 고통을 감내해온 중산층과 서민들을 위해 정부 정책이 추진돼야 한다고 강조했습니다. President Kim Dae-jung announced that the government would put priority on the lives of the middle and lower class and rural residents. President Kim, who is visiting Daejeon, presided over a briefing of the South Chungcheong Province Office on regional administrative reforms this morning. The president said that economic recovery was a major concern of the government over the past year. He stressed the need to push for government policies for the middle and lower class who had to bear the most burden from economic difficulties. 국회는 오늘 오후 본회의를 열어서 북한의 서해 북방 한계선 침범 행위를 규탄하고 단호한 대처 의지를 밝히는 7개항의 대북 결의안을 만장일치로 채택했습니다. 국회는 결의안에서 북한은 북방 한계선 침범 행위와 무력 도발을 즉각 중지하고 한반도의 평화와 안전을 위협할 수 있는 모든 문제에 대해 평화적으로 해결하기 위한 우리의 노력에 호응할 것을 촉구했습니다. The National Assembly unilaterally passed a 7-point resolution which charges North Korea of infiltration into the Yellow Sea and proclaims a strong will to take stern measures against it. The resolution, which was passed in a preliminary session this afternoon, urges North Korea to immediately stop military provocations and respond to Seoul's efforts to peacefully resolve the issues which could be a threat to peace and security on the Korean peninsula. 김대중 대통령이 미국 필라델피아 시가 민주주의와 인권 신장에 공로한 사람에게 수여하는 자유의 메달 올해의 수상자로 선정됐습니다. 필라델피아 시 측은 김대중 대통령이 인도주의자와 자유주의자가 지녀야 할 가치를 추구해왔고 취임 첫 해에 단행한 경제, 정치, 제도적 개혁으로 국제적인 존경을 받고 있다고 선정 이유를 설명했습니다. President Kim Dae-jung was selected as this year's recipient of the Medal of Liberty by the city of Philadelphia in the United States. This award is given to those who contribute to democracy and human rights. The city of Philadelphia said that President Kim has pursued values of liberty and humanism and is internationally respected for the economic, political, and administrative reforms he conducted during his first year as president. KBS가 지난 83년 이산가족 찾기 생방송 이후 16년 만에 기획한 남과 북의 이산가족 찾기 특별 생방송을 통해 모두 6건의 극적인 상봉이 이루어졌습니다. 어젯밤 10시부터 3시간 반 동안 계속된 KBS 특별 생방송에서 우리나라와 중국, 미국을 연결하며 70여 건의 이산가족의 사연이 소개됐습니다. KBS arranged 6 dramatic family reunions through a special live program aired last night. The program aimed to reunite family members separated by the national division. The program was revived after 16 years when it was first aired in 1983. Stories of 70 separated families were introduced in the 3.5-hour-long program, which connected Koreans living in China and the U.S. 무역업계가 동대문 시장을 세계적인 의류, 패션 소품의 쇼핑 명소로 육성하기 위해 적극 나섰습니다. 한국무역협회는 오늘 오전 서울 동대문 시장 안에 있는 프레아타운에 외국인 구매 안내소 개소식을 가졌습니다. 외국인 바이어들에게 각종 정보와 편의를 제공하게 될 외국인 구매 안내소는 낮 12시부터 밤 10시까지 4명의 무역 전문가와 통역 요원이 상주하게 됩니다. The trading industry took the initiative in making Dongdaemun Market an international shopping place for clothes and accessories. The Korea International Trade Association held an opening ceremony for the Information Center for Foreigners in the Preah Town building in Dongdaemun Market this morning. The Information Center will operate from noon to 10 p.m., and 4 trade experts and interpreters will provide information and other services to foreign buyers. 영어 우리말 뉴스 정경래였습니다. And I'm Esther Lee. 11주 동안 포성 속에 있었던 코소보 지역. 코소보 사태로 인해서 발칸 지역 국가들의 산업 생산 손실이 거의 80억 달러에 달할 것이라는 보고서가 나왔군요. 런던에 본부를 둔 경제정보 집단 EIU의 추정인데요. 이 코소보 전쟁 이전의 유고 연방은 올해 1% 성장할 것으로 예상이 됐었는데 전쟁으로 인해서 경제가 현재 40%나 위축이 돼 있다는 겁니다. 그리고 외국인 직접 투자도 지난해에 비해서 크게 떨어진 것으로 이렇게 나타났습니다. 현재 폐허가 된 코소보 재건을 위해서 많은 나라들이 발빠르게 움직이고 있습니다. 그러니까 피해는 코소보와 유고 연방이 보고 전쟁으로 인한 실리는 결국 주변 국가와 강대국이 취하고 있는 것이 현실입니다. 자, 이 코소보의 나토 공습 그리고 그 이후의 모습을 보면서
분단 민족인 우리는 과연 무슨 생각을 해야 할까? 무엇을 대비해야 할까? 이런 생각이 드는군요. 전쟁이라는 것이 싸워서 이기는 것도 중요하지만 더 중요한 것이 전쟁을 예방하는 일입니다. 7시 뉴스 들으시고 7시 20분에 다시 뵙겠습니다. KBS 교통 캠페인 서울 71 3-9658 지금 저희가 3시 반부터 현재 시간 4시 반인데 1시간 동안에 약 97대가 지금 단속되고 있습니다. 안녕하십니까. 도시교통연구소장 박용훈입니다. 경찰에 의하면 최근 속도 제한이 완화되면서 과속을 하는 운전자들이 크게 늘고 있다고 합니다. 이 때문에 고속도로에서 대형 사고가 많이 일어나고 있는데요. 고속도로에서도 구간에 따라 설계 속도가 낮은 곳이 많기 때문에 무리한 과속을 해서는 안 되는 곳이 많습니다. 중앙일보 음성직 교통전문위원회 말입니다. 예를 들어 남해고속도로 같은 경우에는 당초에 2차선으로 고속도로가 설계되고 시공이 된 도로입니다. 근데 이 도로를 4차선으로 확장하면서 4차선 그러면 우리가 최고 속도가 100km는 달릴 수 있는 고속도로 아닙니까? 그런데 100km를 내지 못하는 구간이 터널 구간이라든지 지형이 나쁜 곳 혹은 너무 심하게 굴곡이진 곳 같은 데는 그렇게 만들지 못했거든요. 그래서 100km를 달려서는 안 되는 구간이 우리나라 고속도로에는 상당히 많습니다. 그런데도 이제 운전하시는 분들은 무시하고 과속을 하시는 분이 많이 있습니다. 그래서 이제 대형 사고가 많이 나고 특히 남해고속도로는 구조적인 문제점을 안고 있고 새벽에 상습 안개 지역이 많기 때문에 과속을 하면 매우 위험합니다. 대형 교통사고를 예방하기 위해서는 교통 여건을 고려해서 반드시 안전속도로 운행하는 습관을 가져야 하겠습니다. KBS 교통 캠페인 손해보험협회 협찬이었습니다. 오늘의 날씨. 어제와 오늘 오전까지 남부지방에서는 최고 200mm로 다소 많은 양의 비가 내렸습니다. 다음 주 동안에도 구름 낀 날이 많은 가운데 비나 소나기 오는 날이 많겠고 다음 주 화요일에 남부지방은 장마전선의 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 전국적인 장마의 시작은 6월 하순 후반경이 될 것으로 예상됩니다. 아침과 낮 기온은 평년과 비슷하겠고 낮 동안에 좀 더운 날씨가 예상됩니다. 오늘 밤에는 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠고 내륙지방에서는 소나기 오는 곳이 있겠습니다. 제주도에서는 장마전선의 영향권에서 흐린 가운데 한때 비가 오겠고 지금 이 시간에도 약한 비가 계속 내리고 있습니다. 제주도에서는 오늘 밤에 5에서 10mm의 비가 더 내리겠습니다. 주말인 내일은 전국이 가끔 구름이 많이 낀 가운데 소나기 오는 곳 있겠고 아침에는 안개 끼는 곳 있겠습니다. 내일 아침 기온은 15도에서 18도의 분포로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠지만 낮 최고 기온은 23도에서 28도의 분포로 오늘과 비슷하거나 조금 높겠습니다. 서울과 대전, 대구는 27도, 광주는 28도까지 오르겠고 그 밖에 춘천 26도, 강릉 25도, 부산과 제주는 23도로 예상됩니다. 이 시간 예보 담당은 기상청의 진기범 예보관이었습니다. 지금 서울의 기온은 21.6도, 습도는 57%입니다. 기상청 발표 오늘의 날씨 KBS 기상요원 윤현주였습니다. 좋은 방송 밝은 내일 KBS가 7시를 알려드립니다. AM 711kHz, FM 97.3MHz, KBS 제1라디오입니다. HLKA. 저녁 종합 뉴스. 봉급 생활자들의 세금을 평균 20만 원 정도 줄여주는 서민생활 안정대책이 발표됐습니다. 지난달 실업률이 지난해 3월 수준으로 떨어지고 실업자 수도 140만 명 선으로 줄었습니다.
조성태 국방장관은 북한이 대포동 2호 미사일 실험 발사를 준비하고 있다고 밝혔습니다. 중학생 100여 명이 학교 식당에서 점심을 먹고 집단 식중독에 걸렸습니다. 영화인들이 정부의 스크린 쿼터 축소 방침에 삭발로 항의하고 나섰습니다. 김태정 전 장관은 지난 97년 비자금 사건의 수사를 유보한 것은 호남에서 밀란이 날 것이라는 판단 때문이었다고 주장했습니다. 이상 이 시간 주요 뉴스입니다. 올해 연말정산부터 각종 소득공제 한도가 높아지고 신용카드 공제가 신설됩니다. 이에 따라서 봉급생활자의 소득세가 한 사람의 평균 20만 원꼴로 줄게 됐습니다. 홍지명 기자의 보도입니다. 네, 중산층과 서민 생활 안정 대책에 따라 올해부터 확대되는 봉급생활자의 근로소득 공제 최고 한도는 현행 900만 원에서 1,200만 원으로 높아집니다. 이럴 경우 4인 가족을 기준으로 1년에 1,500만 원을 받는 사람은 41.7% 세 부담이 줄고 3천만 원을 받는 사람은 17.9%, 6천만 원은 10.8% 세 부담이 줍니다. 4인 가족 근로자의 경우 세금을 한 푼도 내지 않는 면세점은 현재의 연급여 1,157만 원에서 1,267만 원으로 높아집니다. 또 특별공제 신용카드 공제가 신설됩니다. 이에 따라 총 급여의 10%를 넘는 신용카드 사용액은 300만 원 한도 내에서 초과 사용 금액의 10%를 오는 8월 1일 사용분부터 소득 공제를 받을 수 있게 됩니다. 이와 함께 의료비 공제가 100만 원에서 200만 원으로 높아지고 보험료 공제는 50만 원에서 70만 원